अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व वसीलतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अरसलहुल्लाहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। व फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। व फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي আজকের এই মুবারক মাহফিলের এই অধিবেশনের নেহায়ত কাবিলে এহতেরাম সাহেবে সদর উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, বিরাদরানে তরিকত, বিরাদরানে আহলে সুন্নত, আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে জাতে পাক এই মুবারক মাহফিলের জন্য আমাদেরকে মঞ্জুর করেছেন, এই মাহফিলে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আজকের এই যে গুরুত্বপূর্ণ মাহফিল, এই মাহফিলে আসলে কথা বলার যোগ্যতা আমার নাই এবং কথা বলার জন্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু মুর্শিদে বরহকের হুকুম তামিল করার জন্যেই আপনাদের দোয়া নিতে এই মাহফিলে হাজির হয়েছি। আমরা প্রথমেই আল্লাহ পাকের দরবারে এই কামনা করব যে মুর্শিদুল মুর্শিদিন সৈয়দুনা সানাদুনা আল্লামা ফুলতলি সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি সারাটা জীবন হকের পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান এবং মান মানুষকে বোঝানোর জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, জালিমদের জুলুম সহ্য করেছেন, আজমতে রসুলের পক্ষে কথা বলে
সারাটা জীবন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে সফর করেছেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে আকীদা, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদিত, সাহাবায়ে কেরাম প্রদর্শিত যে আকীদা, সেই আকীদা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন সারাটা জীবন। আল্লাহর মকবুল মাহবুব ওয়ালির ওসিলায় বিশেষ করে এই ভারত উপমহাদেশের, আমাদের এই বাংলাদেশে এবং ভারত উপমহাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রান্তে আজমতে রসুলের বুল বালা হয়েছে। মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতুলনীয় শান, এই শান সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, বুঝতে পেরেছেন। সেই মকবুল মাহবুব ওয়ালির পাশেই আমরা বসেছি, তিনি আরাম করেছেন আমাদের পাশেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার দরজাত বুলন্দ করুন, সবাই বলি আমিন। এবং তার রেখে যাওয়া যত খিদমত সদকায়ে জারিয়া হিসেবে আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন এবং তরক্কির সাথে কিয়ামত যেন বাকি রাখেন, সবাই বলি আমিন। হাজিরিনে কেরাম, আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, এমন এক নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, সুযোগ হয়েছে, যেই নবীর উম্মত হওয়ার জন্যে আগেকার আম্বিয়া কেরাম অনেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দরখাস্ত পেশ করেছেন। সৈয়দরা মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আখিরি জামানার নবীর ফজিলত এবং এই নবীর উম্মতের ফজিলত আল্লাহর কাছ থেকে যখন জানলেন, তখন নবী মূসা আলাইহিস সালাম আখিরি জামানার নবীর উম্মত হওয়ার জন্যে আল্লাহর দরবারে কামনা করেছিলেন। সৈয়দরা হজরতে ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের দরবারে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন যেন তিনি আখিরি জামানার নবীর উম্মত হইতে পারেন। আল্লাহ পাক তার দরখাস্ত কবুল করেছেন এবং আমরা সকলেই জানি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৈয়দরা হজরতে ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠায় রেখেছেন। কিয়ামতের আগে তিনি আবার এই পৃথিবীতে শুভাগমন করবেন, পৃথিবীতে নাজিল হবেন এবং দ্বীনের জন্য কাজ করবেন। সেই দ্বীনের নাম হবে দ্বীনে ইসলাম, যেই দ্বীন, যেই ধর্ম আখেরি জামানার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সেই দ্বীনে মুহাম্মদীর কর্মী হয়ে তিনি কাজ করবেন। আখেরি জামানার নবীর উম্মত পরিচয় নিয়ে তিনি কাজ করবেন। তারপর এই জমিনে তিনি ইন্তেকাল করবেন, ইন্তেকাল হবে এবং একটার বর্ণনা মতে তাকে দফন করা হবে আম্মাজান হজরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হুজরা মোবারক, যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাওদায়ে আতহার অবস্থিত, যেখানে সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবর শরীফ, যেখানে ফারুকে আজম ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবর শরীফ, এর পিছনে খালি একটু জায়গা আছে। একটা বর্ণনায় পাওয়া যায় যে হজরতে ঈসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে আসার পর ইন্তেকাল করলে পরে ওই জায়গায় তাকে দফন করা হবে। তো যেই কথাটা আপনাদের খেদমতে আরজ করতে চাই, আমরা এমন শানওয়ালা নবীর উম্মত হতে পেরেছি যেই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল আগেকার জলিলুল কদর আম্বিয়া কেরামের। তো আমরা সেই নবীর উম্মত হয়েছি। বিশেষ করে এই ভারত উপমহাদেশ, এই বাংলাদেশ অঞ্চলের মানুষ, এই বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মানুষ, আমরা সৌভাগ্যক্রমে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছি, মুসলমানের সন্তান মুসলমান। অটো সিস্টেমে আখেরি জামানার নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমরা আবারও আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই, সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। হাজিরিনে কেরাম, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তির দায়িত্ব পালন করেছেন সব নবীর শেষে।
আমাদের নবীজির পরে কিয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে আর কোনো নবী বা রসুল আগমন করবেন না। কিন্তু এই নবীর নবুয়ত, এই নবীর সৃষ্টি, নবীর নবুয়ত প্রাপ্তি, এই বিষয়টা যদি আমরা তালাশ করতে যাই তাহলে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম যার অস্তিত্ব দিলেন, সৃষ্টির দিক থেকে সর্বপ্রথম ছিলেন আমাদের নবীর জাত মোবারক, জাতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং নবুয়ত প্রাপ্তির দিক থেকে সর্বপ্রথম নবী আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে নবী হিসেবে আগমন করলেন সব নবীর শেষে, দায়িত্ব পালন করলেন সব নবীর শেষে। কিন্তু নবী যে আগমন করবেন, নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন, এই শুভ বার্তাটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতির ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন যুগের মানব সম্প্রদায়কে অবহিত করে দিয়েছেন। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই, আমরা দেখি যে আল্লামা আবুল ফিদা ইমাদউদ্দিন ইসমাইল ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাইহি তার লেখা অথেন্টিক একটা ইতিহাস গ্রন্থ আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, এছাড়া অন্যতম ইমামুল হাদিস ইমাম কুস্তুলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি তার লেখা কিতাব মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, এই কিতাবের মধ্যে আরও বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে একটা রেওয়ায়েত এসেছে বিস্তারিত সনদ সহ, যে সৈয়দনা হজরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হজরতে শীস আলাইহিস সালামকে ওসিয়ত করেছিলেন তার ইন্তেকালের আগে। শীস আলাইহিস সালাম তখনও অবিবাহিত ছিলেন। শীস আলাইহিস সালামকে সৈয়দনা আদম আলাইহিস সালাম তিনি ওসিয়ত করতে গিয়ে বললেন, বাবা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে পাওয়া এক মহান আমানত, সেই আমানতের আমানতদার আমি ছিলাম প্রথমে। সেই মহান আমানত আমার থেকে তোমার মায়ের মাধ্যমে তোমার মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে, এবং সেই আমানত তোমার থেকে তোমার সন্তানের মধ্যে স্থানান্তরিত হবেন তোমার স্ত্রীর মাধ্যমে। তো তুমি তো এখনও বিয়ে শাদী করো নাই। আল্লাহ পাক যদি আমাকে জিন্দা রাখেন এবং আমার হাতে আমার পুত্রবধূ আমি পছন্দ করে ঘরে আনার সুযোগ পাই, তাহলে আমি এক চরিত্রবান এক মেয়ে পুত্রবধূ হিসাবে পছন্দ করব, যেই মেয়ে এই মহান আমানত বহন করার মতো যোগ্যতা রাখেন। আর যদি এর আগে আমার ইন্তেকাল হয়ে যায়, তোমার বিয়ে শাদীর আগে যদি আমার ইন্তেকাল হয়ে যায়, তাহলে তোমাকে এই ওসিয়তটা করে যাচ্ছি, যখন তুমি কোনো স্ত্রী পছন্দ করতে যাবে, এমন একটা মেয়েকে তুমি স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করবে যার চরিত্রের মধ্যে কোনো দাগ নাই, যে মহিলা পাক পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যেহেতু এই মহিলাই এই মহান আমানত স্থানান্তরিত হওয়ার মাধ্যম হবে। সৈয়দনা হজরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজের সন্তানকে এই ওসিয়ত করলেন এবং এই কথাটাও বললেন যে, বাবা, তুমি তোমার সন্তানকে এইভাবে ওসিয়ত করবে যেভাবে ওসিয়ত আমি তোমাকে করেছি। কিতাবের মধ্যে এসেছে যে বংশানুক্রমে হজরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে ওসিয়ত তার সন্তানকে অর্থাৎ তার সাহেবজাদা শীস আলাইহিস সালামকে করেছিলেন, বংশানুক্রমে এই ওসিয়তটা শেষ জামানা পর্যন্ত, অর্থাৎ আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নসব শরীফের শেষের দিকে নবীর কাছাকাছি যে স্তর, এই স্তর পর্যন্ত এই ওসিয়ত পৌঁছে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আরেকটা রিওয়ায়াত পাওয়া যায় যেটা
সহিহ বুখারী শরীফের মধ্যে সাইয়্যিদুনা হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে মা বাআসাল্লাহু নাবিয়্যান ইল্লা আখাযা আলাইহিল মিসাক। আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে যত নবী পাঠিয়েছেন সমস্ত নবীর কাছ থেকে এর আগে আল্লাহ পাক একটা ওয়াদা নিয়েছিলেন। সেই ওয়াদাটা হলো যেটা কোরআনে কারীমের মধ্যে এসেছে, লাতুমিনুন্না বিহি ওয়া লা তানসুরুন্না। আল্লাহ পাক তার হাবিবের কথা তামাম আম্বিয়া কেরামকে বলেছিলেন, পৃথিবীতে আসার আগে সকলকে বলেছিলেন, এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে আমার বন্ধু আখিরি জামানার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে যখন আসবেন, কখন আসবেন এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিষ্কার করে বলে দেন নাই। শুধু বলেছেন যে তোমাদের কারো সাথে যদি সাক্ষাৎ হয়, প্রথমত নবী হিসাবে তার প্রতি তোমাদের ঈমান থাকতে হবে, এবং তার সাথে যদি মোলাকাত হয় তাহলে তার উম্মত হয়ে সেই নবীকে সাহায্য করতে হবে, সেই নবীর দিন মানতে হবে এবং দিনের পক্ষে কাজ করতে হবে। তোমরা কি রাজি আছো? তামাম আম্বিয়া কেরাম অঙ্গীকার করলেন যে আল্লাহ আমরা ওয়াদা করলাম তোমার হাবিবের সাথে যদি আমাদের মোলাকাত হয় আমরা তার প্রতি ঈমান আনব, তার নবুয়তে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম, এবং তার সাথে মোলাকাত হলে তাকে নবী মেনে তার শরীয়তের অনুসরণ করে চলব এবং তার শরীয়তের পক্ষে আমরা কাজ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন তাদের এই অঙ্গীকারের ব্যাপারে বলেছিলেন যে তোমরা সবাই আমার কাছে যে ওয়াদা করেছো, অঙ্গীকার করেছো, তোমরা একজন আরেকজনের অঙ্গীকারের ব্যাপারে, ওয়াদার ব্যাপারে তোমরা সাক্ষী থাকো, এবং আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম। তো রিওয়ায়াতের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই ওয়াদা নিয়েছিলেন সেটা হলো লাইন বুইসা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া হুয়া হাইয়ুন লা ইউমিনুন্না বিহি ওয়া লা ইয়ানসুরুন্না। যদি এই নবীর জীবন, যেই প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন, নবী যদি তিনি জিন্দা থাকেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মোলাকাত হয়, নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি পৃথিবীতে আগমন করেন এবং ওই নবীর সাথে মোলাকাত হয়, তাহলে তিনি ঈমান আনবেন এবং এই নবীকে সাহায্য করবেন। ওয়া আমারাহু আইয়াখুযা আলা উম্মতিহিল মিসাক লা ইন বুইসা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহুম আহিয়া লা ইউমিনুন্না বিহি ওয়া লা ইয়ানসুরুন্নাহু ওয়া লা ইয়াত্তাবি'আন্নাহু। প্রত্যেক নবী তারা এই ব্যাপারেও আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন যে তাদের উম্মতদেরকে তারা আখিরি জামানার নবীর ব্যাপারে অবগত করবেন, উম্মতদেরকে জানিয়ে দেবেন যে আখিরি জামানার নবী আল্লাহর বন্ধু পৃথিবীতে আগমন করবেন। আমার জীবদ্দশায় সেই নবীর সাথে যদি মোলাকাত নসিব হয়, আমার নবুয়তি আর থাকবে না, আমি নিজেও সেই নবীর প্রতি ঈমান এনে তার উম্মত হয়ে যাব, আমার শরীয়ত থাকবে না, সেই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত চলবে এবং সেই শরীয়তের অনুসরণ আমিও করব, তোমরাও করতে হবে। আর যদি সেই নবীর সাথে আমার মোলাকাত না হয়, তাহলে তোমাদেরকে এই ওসিয়ত করে যাচ্ছি, তোমরা যদি সেই নবীর মোলাকাত পাও তাহলে ঈমান আনবে সেই নবীর প্রতি, তার শরীয়ত মেনে চলবে, তার আনুগত্য করবে, তার শরীয়তের পক্ষে কাজ করবে। সাইয়্যিদনা হযরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে হযরতে ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যত নবী, যত রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, সকল নবী, সকল রাসূল তাদের উম্মতদের কাছে এই ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। তার মানে হলো আখিরি জামানার নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন, তার আগমনী বার্তাটার চর্চা মানুষ জাতির ইতিহাসের সূচনা থেকে আমাদের নবীজি পৃথিবীতে আগমন করা পর্যন্ত যুগে 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 তামাম বিশ্বের সকল বর্ণের মানুষের কাছে প্রচারিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে অতুলনীয় মর্যাদা, সেই অতুলনীয় মর্যাদা প্রকাশের ব্যবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করেছিলেন এইভাবে। সুবহানাল্লাহ, আমরা সেই শানওয়ালা নবীর উম্মত। দেখেন যে আমাদের নবীজির পূর্বপুরুষদের মধ্যে
ছিলেন সাইয়্যিদুনা হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম। নবীজির নসব শরীফের মধ্যে যে আদনান পর্যন্ত, আল্লাহর নবীর ওয়ালিদ মোহতারাম থেকে নিয়ে পূর্বপুরুষ আদনান পর্যন্ত নবীজির নসব শরীফ পরিষ্কার, এর মধ্যে কোনো ভুল নাই। আর আল্লাহর নবী নিজে হাদিস শরীফের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন যে আদনানের পরে, আদনানের উপরে আমার নসব শরীফের যে বংশ পরম্পরা, এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকেরা তারা এখানে ভুল করেছেন। তার মানে ওই দিকটা এইভাবে বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায় না। তবে সাইয়্যিদুনা হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসব শরীফের 30টা তবকা আছে। 30টা তবকা, অর্থাৎ 30 সিঁড়ি উপরে ছিলেন হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম। তো ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের হুকুমে যখন কাবা শরীফ রিকনস্ট্রাকশন করলেন, কাবা শরীফের দেয়াল নির্মাণ করলেন, নির্মাণ শেষে তিনি একটা দোয়া করেছিলেন। আমরা সকলেই, অনেকেরই আমাদের জানা আছে প্রায় সকলের, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যেই দোয়া করেছিলেন, রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম, রব্বানা ওয়াজআলনা মুসলিমাইন লাকা ওয়া মিন যুররিয়াতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল লাক ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। তারপরে রব্বানা ওয়াবআস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম। যখন তিনি এই দোয়া করেছেন, এই দোয়া যখন করেছেন, তাফসিরে তবরী শরীফের মধ্যে এসেছে, ইবনে জরির তবরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি উল্লেখ করেন যে সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন রব্বানা ওয়াবআস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম এই অংশ দোয়া করলেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তাকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে ইব্রাহিম, তোমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে, তোমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে। তো এই দোয়া কবুল হওয়ার কারণ কি? যে রব্বানা ওয়াবআস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম, এই মক্কার কাবা শরীফের প্রতিবেশী যে কওমগুলো, যারা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশধর ছিলেন, অন্য বংশেরও কিছু কিছু লোক ছিলেন, তবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরের প্রাধান্য এখানে ছিল। তিনি দোয়া করেছিলেন, রব্বানা ওয়াবআস ফীহিম, আমার বংশধর এই পবিত্র কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে যারা বসবাস করবে, যাদের বস্তি এখানে গড়ে উঠবে, তাদের মধ্য থেকে, তাদের মধ্যে একজন রসুল তুমি পাঠাবে, যেই রসুল তোমার কালাম শরীফ মানুষকে তেলাওয়াত করে শোনাবেন, তাফসীর করে বুঝাইয়ে দেবেন, যেই রসুল তাদেরকে আমল করে কোরআনে কারিমের অনুসরণের বাস্তবতা প্রদর্শন করবেন, এবং যেই রসুল তাদেরকে তাসাউফ শিক্ষা দেবেন। এখানে আখেরি জামানার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আর ইশারা যে করা হয়েছে, এটা হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমরা পেয়ে যাই। যেখানে মুসনাদে আহমদের মধ্যে সাইয়্যিদুনা হযরতে আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন যে কুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ মা কানা মা কানা বাদউ আমরিক, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জানার বড় ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনার যে জাত, আপনার যে সত্তা, আপনার সত্তার প্রকাশ ঘটল কিভাবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছিলেন, দাওয়াতু আবি ইব্রাহিম, আমি হচ্ছি আমার বাবা, আমার পূর্বপুরুষ হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দুয়ার ফসল। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দুয়ার ফসল কিভাবে? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সেই যে দোয়া করেছিলেন, রব্বানা ওয়াবআস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কিহিম। তো আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করবেন, ঠিক এইভাবে নবী আগমনের সেই অনেক অনেক আগের থেকে, মানুষ জাতির ইতিহাসের সূচনা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আগমনের এই বার্তাটা প্রচার করে দেওয়ার মাধ্যমে এই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে অতুলনীয় মর্যাদা, অতুলনীয় মর্যাদার বিষয়টা পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরলেন। দেখেন,
সাইয়্যিদনা ঈসা বিন মারিয়াম আলাইহিমাস সালাম উম্মতের কাছে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ। সাইয়্যিদনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন এই বক্তব্য দিলেন মানুষের কাছে, ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমানে উঠায় নেওয়ার প্রায় 500 বছর পরে, ইতিহাসের একটা বর্ণনা মতে প্রায় 500 বছর পরে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীতে আগমন করলেন। অথচ হযরত ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম এত আগে তার কওম বনি ইসরাইলের কাছে তিনি এই বিষয়টা জানিয়ে দিলেন, ইন্নী রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইয়া মিনাত তাওরাতি ওয়া মুবাশশিরাম বিরাসূলিন। ঈসা আলাইহিস সালামের বক্তব্যের একটা অংশ হলো ওয়া মুবাশশিরান বিরাসূলিন, আমি শুভ সংবাদ দানকারী একজন রসুলের, ইয়াতি মিন বাদি, যিনি আমার পরে আসবেন, ইসমুহু আহমদ, যার নাম হবে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটা কথা আমি বলতে হচ্ছে, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করা এই বিষয়টা, এই সংবাদটা আনন্দের সংবাদ না দুঃখের সংবাদ? এর প্রমাণ আল কোরআনুল কারীম। আমাদের নবীর এই পৃথিবীতে আগমনের এই সংবাদটা, এই ঘটনাটা, এই বিষয়টা আনন্দের। এই কারণে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মুবাশশির এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন। বাশারাত, বিশারাত বলা হয় আনন্দের কোনো খবর, আনন্দের সংবাদ। এই আনন্দের সংবাদ দেওয়া যিনি দেন তিনি হচ্ছেন মুবাশশির, আর এই সংবাদটা হচ্ছে বাশারাত বা বিশারাত, আনন্দের খবর। আনন্দের খবরটা কি ছিল? রসুলের আগমনের খবর। মুবাশশিরাম বিরাসূলিন ইয়াতি মিন বা'দি ইসমুহু আহমদ, আমার পরে এক রাসূল আগমন করবেন যেই রাসূলের নাম হবে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো ঠিক এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আগেকার আসমানি কিতাবগুলোর মধ্যে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে নবীজির যে ফজিলত, অনন্য বৈশিষ্ট্য, অনন্য মর্যাদা, এই মর্যাদার কথা যুগে 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 আম্বিয়া কেরামের মাধ্যমে তাম বিশ্বের মানুষকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। এমনকি আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম যারা, দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে আল্লাহর নবীর সাহাবী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের মর্যাদা কত উঁচু করে ধরলেন। দুনিয়াবাসীর সামনে আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা কত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন আল্লাহ। আর আমরা যারা নবীর উম্মত দাবি করি, পরবর্তী যুগের কিছু নমক হারাম উম্মত সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করতে গিয়ে কোমরে কাপড় বেঁধে লেগে যায়। এরা বলতে চান যে নবীর সাহাবী এরা সত্যের মাপকাঠি হইতে পারেন না। নাউযুবিল্লাহ বলেন। নবীর সাহাবী সত্যের মাপকাঠি হইতে পারেন না, এটা তাদের বক্তব্য এবং তাদের যুক্তি। তারা যুক্তির উপর নির্ভর করে এই আকীদা পোষণ করেছেন যে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি ছিলেন না। তাদের যুক্তি হলো এই যে সাহাবী একজন আরেকজনের সাথে যুদ্ধ করেছেন, মারামারি করেছেন, ঝগড়া ফসাদ করেছেন। তো যাদের জীবনটা এমন যে একজন আরেকজনের সাথে মারামারি করেন, ঝগড়া করেন, যুদ্ধ করেন, এরা আবার সত্যের মাপকাঠি বা মডেল কেমনে হইতে পারেন? আমাদের মনে রাখতে হবে, যুক্তি দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে এই কাজটা করেছে প্রথম দিকে মুতাজিলা সম্প্রদায়। মুতাজিলা যারা ছিল তারা যুক্তি দিয়া সব কিছু বিচার করত। যুক্তি, তাদের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রথমেই হলো যুক্তি। যুক্তি অনুসারে তাদের বক্তব্য।
দেখেন যে শাফাআত এই মুতাজিলারা অস্বীকার করত। বর্তমানেও কিছু লোক আছে যারা বলে যে নবী কারো জন্য কিছুই করিতে পারিবেন না, তারাও শাফাআত অস্বীকার করতে চায়। এই বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে শাফাআত অস্বীকার করতে চায়। তাদের দলিল কি? এই লোকগুলোর দলিল সেই মুতাজিলাদের দলিল। মুতাজিলারা শাফাআত অস্বীকার করতে গিয়ে যে দলিল দিয়েছে, বর্তমান যুগে যারা এই কথাগুলো বলে যে কেউ কারোর জন্য কিছু করিতে পারিবে না, এমনকি নবীও করিতে পারিবেন না, এরাও কিন্তু মুতাজিলাদের সেই দলিলগুলোই উপস্থাপন করে। মুতাজিলারা শাফাআত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তারা যুক্তি ব্যবহার করেছে। তারা বলেছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি হচ্ছেন ইনসাফকার, আল্লাহ বেইনসাফ নন, আল্লাহ ন্যায় বিচারক। তো আল্লাহ যদি ন্যায় বিচারক হয়ে থাকেন, তাহলে ন্যায় বিচারকের কাজ হবে যেই ব্যক্তি যতটুকু অপরাধ করবে সেই অপরাধের ততটুকু শাস্তি তাকে দেওয়া। এটা হচ্ছে ন্যায় বিচার। এখন কোনো মানুষ অপরাধ করলো, আর তার জন্য এই অপরাধী লোকটার জন্য কেউ যদি সুপারিশ করে আর আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেন, তাহলে তার পাপের যে শাস্তি পাওয়ার কথা ছিল ন্যায় বিচারের মাধ্যমে, সেই ন্যায় বিচারটা তো আর ঠিক থাকলো না। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে তারা বলে যে আল্লাহ যেহেতু ন্যায় বিচারক, অতএব যেই পাপী যতটুকু পাপ করেছে তার পাপের সেই উপযুক্ত সাজা অবশ্যই তাকে তিনি প্রদান করবেন। কারো সুপারিশে, কারো শাফাআতে কোনো পাপীকে আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন না। এটা হচ্ছে তাদের যে শাফাআত অস্বীকার করার প্রথম যে ভিত্তি, যুক্তির উপর নির্ভর করে তারা এই আকীদা পোষণ করেছে। সেই যুক্তির উপর নির্ভর করে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচক যারা, তারাও কিন্তু এই ধরনের বক্তব্য দিয়েছে যে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি হইতে পারেন না। যুক্তির উপর নির্ভর করেছে তারা বলেছে যে সাহাবী একজন আরেকজনের সাথে মারামারি করেছেন, ঝগড়া করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, তো এরা আবার মডেল কেমনে হইবেন? অথচ আমরা যদি কোরআন হাদিস শরীফের দিকে তাকাই, তাহলে দেখি কোরআন শরীফে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি কি? ঈমানের মাপকাঠি হিসেবে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ওয়া ইযা কিলা লাহুম আমিনু কামা আমানান নাস। একদল মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটা বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কথা বলা হলো, যেই মানুষগুলো নিজেদেরকে ঈমানদার দাবি করত, আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো যে তোমাদের ঈমানটা, যদিও তোমরা দাবি করছো ঈমানদার, আমার কাছে তোমাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রহণযোগ্য কখন হবে? আমিনু কামা আমানান নাস। সাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে নবীর সাহাবী যারা একনিষ্ঠ সাহাবী, সেই সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে ঈমান এনেছেন, তোমাদের ঈমানটা যখন এইভাবে হবে তখনই তোমাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমানের মাপকাঠি হিসেবে ঘোষণা দিলেন, সার্টিফিকেট দিলেন। অথচ সেই নমক হারাম মানুষ কিছু আছে যারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানতেও রাজি নয়। দেখেন আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, নবীজির ওসিলায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যে এই নবীর মাইয়াত যাদের হাসিল হয়েছে, সুহবত যাদের হাসিল হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রকাশ করেছেন কোথায়? কোরআন শরীফ নয় শুধু, এই কোরআন কারীমের আগে যালিকা মাসালুহুম ফিত তাওরাতি ওয়া মাসালুহুম ফিল ইনজিল। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নবীর বর্ণনা, নবীর সিফত আওসাফ এবং নবীর সাহাবায়ে কেরাম যারা, এই সাহাবায়ে কেরামের সিফত আওসাফ গুণ, এই সমস্ত বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনে কারীমের মাধ্যমে যেভাবে তুলে ধরেছেন, ঠিক তেমনিভাবে সেই কোরআন কারীমের আগে আসমানি গ্রন্থ যেগুলো ছিল, যেমন তাওরাত এবং ইনজিলের কিতাব কথা এখানে এসেছে। সূরা আল ফাতহ 29 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতের অংশ হলো যালিকা মাসালুহুম ফিত তাওরাতি ওয়া মাসালুহুম ফিল ইনজিল। সাহাবা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা
তাওরাত কিতাবের মধ্যে এসেছে, ইনজিল কিতাবের মধ্যে এসেছে, জাবুর কিতাবের মধ্যে এসেছে। এমন সুন্দরভাবে এই নবীর বর্ণনা আসমানি কিতাবগুলোর মধ্যে এসেছে যে ওই কিতাবের ইলম যাদের আছে তারা বাস্তবে এই নবীকে দেখার পরে পরিচয় করতে আর কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই জন্যে যখন ইহুদিরা যখন আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত পাওয়ার পরে নবী বিশ্বাস করলো না, নবীর প্রতি ঈমান আনলো না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উল্লেখ করেছেন যে ইয়ারিফুনাহু কামা ইয়ারিফুনা আবনাআহুম। ইনি যে সত্যি সত্যি আখেরি জামানার নবী, এই নবীকে তারা সেভাবে পরিচয় করতে পেরেছে যেভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেরা নিজের সন্তান হিসেবে পরিচয় করতে পারে। এই নিজের সন্তান পরিচয় করতে যেভাবে তাদের ভুল হয় না, ঠিক তেমনিভাবে এই যেই নবী তারা পেয়েছে, এই নবী যে সত্যি সত্যিই নবী, এই বিষয়টাও তারা খুব ভালো করে চিনতে পেরেছে। নবীকে তারা চিনলেন কেমনে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বললেন নিজেদের সন্তানকে যেভাবে তারা চিনতে কোনো ভুল হয় না, ঠিক তেমনিভাবে এই নবী যে সত্যিই নবী এটা চিনতে তাদের কোনো ভুল হয় নাই। কেমনে হলো? যে ইহুদি জাতির আসমানি গ্রন্থ হলো তাওরাত। এই তাওরাত কিতাবের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই নবীর ডিটেলস, এই এমন বিস্তারিত ডিটেলস দিয়েছেন। নবীর নাম মোবারক, ওয়ালিদ মোহতারামের পরিচয়, জন্মস্থান, বংশের পরিচয়, এই নবীজির উচ্চতা কতটুকু হবে, স্বাস্থ্য কেমন হবে, রং কেমন হবে, চুল মোবারক কেমন হবে, দাড়ি মোবারক কেমন হবে, তার হাঁটা চলা কেমন হবে, মানুষের সাথে তার আচার ব্যবহার কেমন হবে, এত বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে ওই বর্ণনা যাদের জানা আছে তাওরাত কিতাবে আখেরি জামানার নবীর বর্ণনা যাদের জানা আছে, এরা বাস্তবে এই নবীকে দেখার পরে পরিচয় করতে আর ভুল হওয়ার কোনো আশঙ্কা নাই, ভুল হওয়ার কোনো কথা নয়। তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের নবীজির বর্ণনা আগেকার আসমানি কিতাবের মধ্যে এত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে আমাদের নবীজির যে অনন্য মর্যাদা, নবী কুলের মধ্যে আমাদের নবীজির মর্যাদা ছিল সকলের শীর্ষে, এই কথাটা আল্লাহ পাক সকলকে বুঝাই দিয়েছেন। হাজিরিনে কেরাম, আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবিউল আম্বিয়া, যার লকব নবিউল আম্বিয়া, নবীদের নবী। নবীদের নবী কেমনে? যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে আমার বন্ধুর নবুয়ত তোমরা বিশ্বাস করতে হবে, যদি করো এবং অঙ্গীকার করো আমার বন্ধুর সাথে মুলাকাত হলে তার প্রতি ঈমান এনে তোমরা তার উম্মত হবে। তামাম আম্বিয়া কেরাম তারা আমাদের নবীজির নবুয়ত স্বীকার করেছিলেন, তারপরেই তারা নবুয়তির নিয়ামত লাভ করেছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে। তো যারা আমাদের নবীজির নবুয়ত বিশ্বাস করলেন, আমাদের নবীর নবুয়তের ঈমানের কারণে, ঈমানের ওসিলায় তারা নবুয়তের নিয়ামত লাভ করলেন, এই কারণে আমাদের নবীজির একটা লকব হলো নবিউল আম্বিয়া, নবীদের নবী ছিলেন আমাদের নবী। সুবহানাল্লাহ। হাজরিনে কেরাম, সেই আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামুল আম্বিয়া, যার একটা লকব ছিল ইমামুল আম্বিয়া, নবী কুলের ইমাম, নবী কুলের ইমাম। তো যে নবী কুলের ইমাম যিনি পৃথিবীতে আগমন করলেন সবার পরে, তার ইমামতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রমাণ করলেন বাইতুল মুকাদ্দাসে মেরাজ রজনীতে। মেরাজ রজনীতে যখন ইসরা হলো, মক্কা শরীফ থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর শুরু হলো, জমিনের সফর বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। সেখানে নামাজ আদায় করলেন, সেই নামাজে মুক্তাদি ছিলেন এই পৃথিবীতে যত নবী, যত রসুল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাঠিয়েছিলেন, সমস্ত নবী রসুল এই নামাজের মুক্তাদি ছিলেন এবং ফেরেশতারা এই নামাজের মুক্তাদি ছিলেন। ইমামতি কে করলেন? জিবরিলে আমিন ইমামের মুসাল্লায় আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে দাঁড় করাইয়া দিলেন।
ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আজকের এই জামাতের ইমামতি আপনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না, আপনি হচ্ছেন আজকের এই জামাতের ইমাম। এই বাইতুল মুকাদ্দাসে আমাদের নবীজি ইমামতি করলেন, যে ইমামের মুক্তাদি ছিলেন এই পৃথিবীতে আসা সমস্ত নবী এবং রসুল। আল্লাহ পাক এই ইমামতির মাধ্যমে আমাদের নবী ইমামুল আম্বিয়া এর একটা প্রমাণ বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট করে দিলেন। মেরাজ রজনী আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে তার মেরাজ শুরু হলো, ঊর্ধ্বগমন শুরু হলো বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে। প্রথমেই দুনিয়ার আসমান, দুনিয়ার আকাশ। আমরা সকলেই জানি আকাশ হলো 7টা, সাবআ সামাওয়াতিন তিবাকা। কোরআনে কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমানের তথ্য এইভাবেই দিয়েছেন যে আল্লাহ পাক 7টি আসমান স্তরে 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 সাজিয়ে রেখেছেন। তো এই পৃথিবীর আসমান, তার উপরে আছে আরও 6টা আসমান। পৃথিবীর আসমানের দুয়ারে যখন নবীজি পৌঁছলেন, জিবরিল আমিন হযরতে মিকাইল আলাইহিস সালাম এবং ফেরেশতাদের একটা দল ওইখানে পৌঁছার পরে পৃথিবীর আসমানের দুয়ার বন্ধ। আসমানের দুয়ার যখন বন্ধ, জিবরিল আমিন দরজায় খটখট খটখট শব্দ করলেন। ভিতর থেকে প্রশ্ন করা হলো, দরজায় কে? জিবরিল আমিন পরিচয় দিলেন যে আমি জিবরাইল। আপনি একা না সাথে কেউ আছেন? জিবরিল আমিন জবাব দিলেন, সাথে আছেন আল্লাহর দাওয়াতি মেহমান, যিনি আল্লাহর দাওয়াত পাইয়া আরশে মুআল্লার দিকে রওনা দিয়েছেন। তো তিনি কি আসার কথা ছিল? জি হ্যাঁ, আল্লাহ পাক তাকে দাওয়াত করেছেন। দরজা খুলে দেওয়া হলো। তারপর সেখানে যা ঘটার ঘটলো প্রথম আসমানে। তারপর এইভাবে যাইতে যাইতে 7 আসমান, প্রতিটি আসমানের দরজা বন্ধ ছিল। যেভাবে দুনিয়ার আসমানের দুয়ার বন্ধ ছিল এবং প্রশ্ন আর উত্তরের পরে দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয় আসমান বন্ধ ছিল, প্রশ্ন আর উত্তরের পরে দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় আসমান, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম 7টি আসমানের দরওয়াজা বন্ধ ছিল এবং প্রতিটি দরওয়াজা খুলে দেওয়া হয়েছে কখন? প্রশ্ন এবং উত্তরের পরে। আল্লাহ পাক তিনি তো দেখতেছেন, তিনি জানেন তার হাবিব রওনা করেছেন আরশে মুআল্লার উদ্দেশ্যে। দরওয়াজাগুলো খোলা রাখলে তো সুবিধা হইতো। দরওয়াজা 7টা আসমানের দরওয়াজা খোলা রাখলে আল্লাহর আরশের দাওয়াতি মেহমান আল্লাহর বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সহজে আরশে মুআল্লা পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেন। তো দরওয়াজা বন্ধ রাখা হলো, তার কারণ কি? মুফাসসিরিনে কেরাম, মুহাক্কিকিনে কেরাম গবেষণা করেছেন। গবেষণা করে তারা যে রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন সেটা হলো যে আখেরি জামানার নবী আল্লাহর বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকে সম্মানের এত উচ্চ আসনে আসীন হতে যাচ্ছেন। এই সম্মানের আসন কেউ কোনোদিন আর লাভ করেন নাই এবং এরপরে আর কোনোদিন এই আসন লাভ করতে পারবেন না। এই যে অনন্য মর্যাদা, এই অনন্য মর্যাদার কথা 7 আসমানের বাসিন্দারা জানতে পারতেন না যদি দরওয়াজা খোলা থাকতো এবং আল্লাহর বন্ধু এইভাবে অনায়াসে 7 আসমান পাড়ি দিয়ে আর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 7 আসমানের বাসিন্দা যারা, প্রত্যেকটি আসমানের বাসিন্দাদেরকে তার হাবিবের এই যে উচ্চ মর্যাদার কথা, এই উচ্চ মর্যাদার কথা অবগত করার জন্যে ব্যবস্থা রেখেছিলেন। দরজা বন্ধ, প্রশ্ন করা হবে কে এসেছেন, কেন এসেছেন, কোথায় যাবেন। প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে প্রতিটি আসমানের বাসিন্দারা এই বিষয়টা জানতে পেরেছেন যে আখেরি জামানার নবী আল্লাহর বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি আল্লাহর দাওয়াতি মেহমান হয়ে আরশে মুআল্লা পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন, এই আসন তো, এই মর্যাদা তো কেউ আর কোনোদিন লাভ করতে পারে নাই। হাজিরিনে কেরাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিবের মান এবং মর্যাদা প্রকাশ করেছেন, প্রচার করেছেন বিভিন্নভাবে। যদিও
দুঃখজনক হলেও সত্য, এই নবীর উম্মতদের মধ্যে নমক হারাম কিছু লোক আছেন যারা নবীজির মর্যাদার এই বিষয়গুলো বলতে চান না, এগুলো তাদের ভালো লাগে না। তাদের আলোচনায় এই আজমতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বিষয়গুলো তেমন শোনা যায় না। এবং আরও বেশি দুঃখ লাগে যখন কিছু লোক, নবীর উম্মত পরিচয়ধারী কিছু মানুষ আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান এবং মান এগুলো নিজেরা পরিমাপ করার চেষ্টা করতে গিয়ে এইভাবে তারা তুলে ধরেছেন যে নবী আর আমরা পার্থক্য তেমন একটা কিছু নাই, তো তিনি ওহী পেয়েছেন আর আমরা পাই নাই, এছাড়া আর কোনো পার্থক্য নাই। রক্ত মাংসের মানুষ যেমন আমরা, তেমনি রক্ত মাংসের মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যেভাবে মা বাবার ঘর থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইভাবে আমরাও তো পৃথিবীতে মা বাবার ঘর থেকে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা যেমন খাওয়া দাওয়া করি তিনিও তো করেছেন, আমরা যেভাবে ঘুমাই তিনিও তো ঘুমিয়েছেন। আমাদের যেমন বিবি বাচ্চা আছে, তারও তো বিবি বাচ্চা ছিল, বেশ কম তো কোথাও নাই। বেশ কম শুধু একটা, যে কোরআন তার কাছে এসেছে আর আমাদের কাছে আসে নাই, ব্যাস। এইভাবে কথা বলতে তারা খুব বেশি মজা পান। এগুলো চরম নমক হারামের একটা পরিচয়। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার হাবিবের গুণ সম্পর্কে এত ডিটেলস আলোচনা করেছেন কোরআনে কারীমের মাধ্যমে আমরা যেগুলো পাই, এবং কোরআনে কারীমের তাফসীর করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যে অনন্য মর্যাদার বিষয়গুলো উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়গুলো জানার পরে নবীর সাথে যে কারো তুলনা চলে, এটা কল্পনা করাটাও মস্ত বড় একটা অপরাধ। তো যাই হোক, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেই ফজিলত, যেই মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রকাশ করে দিয়েছেন, দেখেন যে অন্যান্য যত আসমানি গ্রন্থ আছে, সমস্ত আসমানি গ্রন্থের মধ্যে আমাদের নবী সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এর দু একটা আলোচনা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। যেমন বাইহাকি শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটা রওয়ায়াত পাওয়া যায় যে জারুদ বিন আব্দুল্লাহ তিনি রাসূল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তিনি হাজির হলেন। আল্লাহর নবীর খেদমতে হাজির হওয়ার পরে তিনি ইসলাম ধর্ম কবুল করলেন। নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম কবুল করলেন। তার কাছে ইসলামের ডিটেলস তুলে ধরার তেমন কোনো প্রয়োজন হয় নাই। কেন প্রয়োজন হয় নাই? তিনি নিজেই এর কারণ বর্ণনা করছেন যে ওয়াল্লাযী বা'আসাকা বিল হক লাকাদ ওয়াজাদতু ওয়াসফাকা ফিল ইনজিল ওয়া লাকাদ বাশশারা বিকা ইবনুল বাতুল আলাইহিস সালাম। ইবনে জারুদ তিনি বলছেন, জারুদ বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলছেন যে আপনার ব্যাপারে ডিটেলস আমরা তিনি খ্রিস্টান ছিলেন, খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন মুসলমান হওয়ার আগে। তো ইনজিল কিতাব তিনি পড়াশোনা করেছেন, ইনজিল কিতাবের আলোচনা তিনি শুনেছেন। তিনি বলছেন যে আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমাদের আসমানি গ্রন্থ ইনজিল কিতাব, সেই ইনজিল কিতাবের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার সম্পর্কে যা বলেছেন, আপনার যত সিফত আওসাফ, যত গুণ আছে, সমস্ত গুণগুলো আমাদের আসমানি গ্রন্থের মধ্যে কিন্তু আমরা পেয়েছি। আর এখন সেই বর্ণনার সাথে বাস্তবতার মিল দেখতে পেয়েছি। অতএব আপনি যে আখিরি জামানার নবী, যেই নবীর ভবিষ্য আগমনের শুভ সংবাদটা আমাদের ধর্মের নবী ঈসা আলাইহিস সালাম দিয়ে গিয়েছিলেন, আপনি তো সেই নবী। অতএব আপনাকে চিনতে আমার ভুল হয় নাই। এই জন্যে খুব সহজেই আপনার কাছে এসেছি এবং আমি আপনার প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজন মনে করি ইসলাম ধর্ম কবুল করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। সুবহানাল্লাহ। দেখেন বাইহাকি শরীফের মধ্যে ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত যে দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ওয়াহী নাজিল করলেন। আমরা জানি দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এখানে আসমানি গ্রন্থ পেয়েছিলেন, তার নাম হলো জাবুর। জাবুর আসমানি গ্রন্থ হযরতে দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি নাজিল হয়েছে। তো সেই জাবুরের মধ্যে এসেছে আল্লাহ পাক নবী দাউদ আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে ওহী নাজিল করলেন, ইয়া দাউদ ইন্নাহু সায়াতি মিন বা'দিকা নাবিয়্যুন ইসমুহু আহমদ ওয়া মুহাম্মাদুন সাদিকান নাবিয়্যান। আমি তোমাকে অবগত করছি যে তোমার পরে, কতদিন পরে সেইটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নাই, বলেছেন তোমার পরে একজন নবী আগমন করবেন, যেই নবীর নাম হবে আহমদ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাদিকান নাবিয়ান, সাদিকান নাবিয়ান, তিনি নবী হিসেবে আগমন করবেন। সে আহমদ এবং মুহাম্মদ যার নাম হবে তিনি, আর তার অন্যতম একটা গুণ হলো তিনি হবেন সত্যবাদী। তিনি হবেন কি? সত্যবাদী। লা আকযিবু আলাইহি আবাদা, তার জীবনটা এমন হবে যে আমি কোনো দিন কোনো কারণে তার উপর গুসা করব না, কোনো দিন কোনো কারণে তার উপর গুসা করব না। আল্লাহ পাক নবী দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে আমি তার উপর কোনো দিন রাগ করব না। অথচ আমাদের নবীর উম্মত দাবিদার কিছু পণ্ডিত যারা এই কথাটা বলার অপচেষ্টা করেছেন যে নবী পাপ করেছেন, এই কারণে আল্লাহ পাক মাফ চাওয়ার হুকুম তাকে দিয়েছেন। কোরআনে কারীমের মধ্যে নবীকে হুকুম দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন আয়াতে কারীমার মাধ্যমে, যেমন সূরা আন-নাসরের মধ্যে, ইজাজা সূরার মধ্যে এসেছে ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু, আপনার রবের কাছে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আচ্ছা, ভুল করলে আল্লাহ পাক খুশি হন না রাগ করেন? ভুল করলে, কেউ যদি অপরাধ করে ভুল করে রাগ করেন। আর মাফ চাইতে হয়, যুক্তিবাদী যারা তারা বলছে, যুক্তি দিয়ে তারা এই কথাটা বলছে, নবী যে দোষ করেছেন, পাপ করেছেন, এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাফ চাওয়ার হুকুম দিয়েছেন। কারণ তারা বলতেছে যে মাফ তো তখনই চাইতে হয় যখন কোনো মানুষ অপরাধ করে। এটা তাদের যুক্তির কথা। তারা এই যুক্তি দিয়ে, যুক্তির উপর নির্ভর করেই এই ফতোয়াটা দিয়ে দিয়েছে যে নবী অপরাধ করেছেন, গুনাহ করেছেন, এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাফ চাওয়ার হুকুম তাকে দিয়েছেন। তো যদি এই কারণে মাফ চাওয়ার হুকুম হয়ে থাকে, তাহলে এর আগে অপরাধ যখন তিনি করেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গুসা করেছেন। আর এই গুসাটা শেষ হবে তো এক সময়, হয়তো মাফ চাইবেন আল্লাহ পাক, তখন মাফ করে দিবেন এবং গুসা শেষ হবে। মাফ চাওয়ার আগ পর্যন্ত তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গুসা করার একটা কারণ তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটা জানিয়ে দিলেন, লা আকযিবু আলাইহি আবাদা, আমি কখনো কোনো কারণে তার উপর রাগ করব না, গুসা করব না। এর অর্থ হলো তার মধ্য থেকে এমন কোনো আচরণ প্রকাশ পাবে না যেই আচরণের কারণে, যেই অপরাধের কারণে, ভুলের কারণে আমি গুসা করতে হয়। সমস্ত ভুল থেকে তাকে আমি পাক সাফ করে পৃথিবীতে রাখবো। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দাউদ আলাইহিস সালামকে আরো বললেন, ওয়ালাম ফালা ইয়াসিনি আবাদা, দাউদ তোমার পরে আহমদ এবং মুহাম্মদ নামে যেই নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন, সেই নবী লা ইয়াসিনি আবাদা, কখনো আমার অবাধ্য হবেন না, কখনো আমার অবাধ্য হবেন না। তো দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এইভাবে বলছেন। আর আমাদের নবীর উম্মতদের পণ্ডিত যারা, তারা নবীর দোষ ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করতেছেন। আল্লাহ পাক নিজেই জানিয়ে দিচ্ছেন, লা ইয়াসিনি আবাদা, এমন এক নবী যিনি কখনো আমার অবাধ্য হবেন না। ওয়াকাদ গাফারতু লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহি ওয়া মা তাআখার, তার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ। তার মানে তিনি নিষ্পাপ, তিনি নিষ্পাপ। ওয়া উম্মাতুহু উম্মাতুম মারহুমাতুন, সেই নবীর উম্মত যারা হবে, এই উম্মত
বড় বেশি দয়াপ্রাপ্ত উম্মত হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমরা কতটুকু দয়াপ্রাপ্ত উম্মত দেখেন, হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। ইমাম তাবরানী রহমতুল্লাহি আলাইহি তার সংকলিত হাদিস গ্রন্থ আল মুআজামের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, উম্মতি উম্মাতুম মারহুমাতুন তাদখুলু ফি কুবুরিহা বিযুনুবিহা ওয়া তাখরুজু মিনহা ওয়ালা যুনুবা আলাইহা লিইস্তিগফারিল মুমিনিনা লাহু। আল্লাহর নবী ইরশাদ ফরমান, আমার উম্মত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এত দয়াপ্রাপ্ত যে যারা গুনাহগার যদি হয়ে থাকে গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে, যদি গুনাহ করে থাকে তাহলে গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে। তাদখুলু ফি কুবুরিহা বিযুনুবিহা ওয়া তাখরুজু মিনহা ওয়ালা যুনুবা আলাইহা। অথচ যখন হাসরের ময়দানে এই কবর থেকে উঠে হাসরের ময়দানের দিকে যাবে, এমন হবে যে এই লোকগুলোর পাপ থাকবে না, নিষ্পাপ অবস্থায় তারা হাসরের ময়দানে উঠবে। কবরে যাওয়ার পরে আমরা সকলেই জানি যে কবরে যাওয়ার পরে কোনো মানুষ নিজের জন্য কিছুই করতে পারে না। তো গুনাহগার মানুষ দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহর কাছে মাফ চাইতো, আল্লাহ পাক হয়তো মাফ করতে পারতেন, করে দিতেন, তার গুনাহ মিটে যেত। কিন্তু এই গুনাহ নিয়ে কবরে যাওয়ার পরে হাসরের ময়দানে তো গুনাহ নিয়ে ওঠার কথা ছিল, গুনাহ নিয়ে ওঠার কথা ছিল, গুনাহ গেল কই? কারণ কবরে যাওয়ার পরে নিজে তো আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়ার সুযোগ নেই, তওবা করার সুযোগ নাই, তাহলে গুনাহ গেল কোথায়? আল্লাহর নবী বলেন, লিইস্তিগফারিল মুমিনিনা লাহু। পৃথিবীতে তার সন্তান, আত্মীয় স্বজন যারা, বংশধর যারা, এরা তার জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের দোয়া করেছে, ইসালে সওয়াব করেছে, এর বরকতে আল্লাহ পাক ওইদিকে ইসালে সওয়াব এবং মাগফিরাতের দোয়া চলতেছে। আর এই কবরবাসীর গুনাহগুলো আস্তে আস্তে ডিলেট হচ্ছে, হতে যত বেশি দোয়া তত বেশি ডিলেট। এই ডিলেট হইতে এমন হয়েছে যে এই গুনাহগার উম্মত গুনাহ নিয়ে কবরে গিয়েছিল, কিন্তু কবরে থাকা অবস্থায় তার গুনাহ মাফের ব্যবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করে দিয়েছেন, গুনাহগুলো মাফ হয়ে গেছে। এই লোকটা হাসরের ময়দানে নিষ্পাপ অবস্থায় উঠবে। এটা কেমনে হলো? উম্মতি উম্মাতুম মারহুমাতুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আল্লাহর হাবিব বলেন যে আমার উম্মত আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দয়া প্রাপ্ত। সুবহানাল্লাহ। আমরা শানওয়ালা নবীর ওসিলায় শানওয়ালা উম্মত হতে পেরেছি। শানওয়ালা নবীর উম্মত হওয়ার ওসিলায় আমাদের পুঁজি কম লাভ বেশি, পুঁজি কম লাভ বেশি। অন্য নবীর উম্মত যারা যে কোনো নেক আমল করলে পরে নেক আমলের সওয়াব, নেক আমল করার পরে নেক আমলের সওয়াব। আর উম্মতে মুহাম্মদী নেক আমলের নিয়ত করার সাথে সাথে আমল করবেন পরে, আমল এখনো শুরু করেন নাই, শুধুমাত্র নিয়ত করেছেন যে এই আমলটা আমি করব। নিয়ত করার সাথে সাথে তার আমল নামায় সওয়াব যোগ হইতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। এটা আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে অনন্য শান, সেই শানের ওসিলায় নবীর উম্মত আমরা এই সুযোগ পেয়েছি। আমাদের পুঁজি কম, কারণ আগেকার নবীর উম্মত যারা, ইতিহাস খুললে পাওয়া যায় এক নবীর উম্মতের গড় আয়ু ছিল 500 বছর, 600 বছর। আর আমরা যারা আছি আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি এই বিষয়টা একটু জরিপ করি, আমরা বাংলাদেশের মুসলমান যারা, আমাদের গড় আয়ু এই গত কয়েক বছর আগের জরিপ অনুসারে 58 বছর, মাত্র 58 বছর। 58 বছর, 60 বছর, 70 বছর, 80 বছর, 90 বছর। আমাদের বিভিন্ন গ্রাম যদি একটু জরিপ চালাই আমরা বিভিন্ন গ্রামের দিকে, প্রত্যেকেই একটু নিজেদের গ্রামের দিকে একটু চিন্তা করেন যে আপনার গ্রামে 90 বছর বয়সের মুরব্বী কয়জন আছেন? কয়জন পাওয়া যাবে? হাতে গোনা দুই একজন, হাত 2-4 জন, হাতে গোনা। আর বেশিরভাগ মানুষ
60 বছর 70 বছরের মধ্যেই 75 70 60 এর মধ্যেই শেষ। তা এই 60 বছরের মধ্যে 10 বছর চলে গেল আমাদের নাবালিগ অবস্থায়, বাকি থাকলো যে 50 বছর। এই 50 বছরের ইবাদত নিয়ে হাসরের ময়দানে আমরা উঠব। আর নবী মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত তারা কত বছরের ইবাদত নিয়ে উঠবেন? 500 বছর, 400 বছর, 600 বছর। তো ইবাদত যেখানে বেশি, সওয়াবের পরিমাণও বেশি। আমাদের বয়স কম, হায়াত কম, ইবাদত কম। ইবাদত তো কম, ইবাদতের পরিমাণ কম, তো সওয়াবের পরিমাণও তো কম হওয়ার কথা। আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে আমার উম্মত হাসরের ময়দানে উঠবে, অন্য উম্মত যারা অনেক বেশি সওয়াব নিয়ে হাসরের ময়দানে উঠবে, সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হয়ে হাসরের ময়দানে উঠবে, আর আমার উম্মতের সওয়াব থাকবে কম। কেন কম? যে তাদের হায়াত কম, তাদের হায়াত কম। হায়াত তো এখন তো গড় আয়ু 58 বছর বা 60 বছর যাই বলেন, কিয়ামতের দিকে পৃথিবী যত অগ্রসর হবে আরও কমবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবীটা কিয়ামতের যত নিকটবর্তী হবে মানুষের দুইটা জিনিস কমতে থাকবে। এর মধ্যে একটা হলো মানুষের হায়াত, গড় আয়ু, যেটা গড় আয়ু এটা কমতে থাকবে, এবং মানুষের যে দেহের যে অবয়ব, যেটা সাইজ যেটা আছে, মানুষের কায়া যেটা, শরীরের যে গঠন, যেটা গঠনটা আস্তে আস্তে হ্রাস পাবে, উচ্চতা কমবে, স্বাস্থ্য কমবে, কমতে থাকবে। কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে মানুষের সাইজ আরও কমতে থাকবে। এখানে অনেক মুরব্বিয়ানে কেরাম আছেন, তারা যখন ছোট ছিলেন, তাদের যুগের মুরব্বী যারা তাদের গ্রামের বা আশেপাশের গ্রামের ছিলেন, এদের উচ্চতা, এদের স্বাস্থ্য কেমন ছিল একটু কল্পনা করেন, একটু চিন্তা করেন। তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ছিল, অনেক উচ্চতা অনেক বেশি ছিল। এখন কমতে কমতে বর্তমানে এই পর্যন্ত 6 ফুট উচ্চতা সম্পন্ন মানুষ কয়জন পাওয়া যাবে? একটা গ্রাম তালাশ করলে 6 ফুট, এর কম। 6 ফুটের নিচে 5 ফুট 2 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি, 5 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি পর্যন্ত, এর মধ্যেই আরও কমবে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মাধ্যমে যে তথ্য আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে এই মানুষের এই যে দৈহিক গঠন, যেটা এই গঠনটা ছোট্ট হতে থাকবে কিয়ামতের নিকটবর্তী এই পৃথিবী যত হবে। তো আমাদের হায়াত কম, তাহলে নেক আমল করার সুযোগও কম, সওয়াবও কম। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন। শানওয়ালা নবী, আল্লাহর নবী যে কোনো কারণে যখন পরিশানি শুরু করে দিয়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরদাস্ত করতে পারেন নাই, তার হাবিবকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রয়োজনে আল্লাহ পাক নিজের আইন পরিবর্তন করে দিয়েছেন। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন। হিজরতের আগে নামাজ ফরজ হয়েছিল, তখন নামাজ আদায় করেছেন বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানাইয়া। নামাজের কিবলা তখন ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস। হিজরতের পরে 16 অথবা 17 মাস, যেটা বুখারী শরীফের একটা রওয়ায়াত থেকে পাওয়া যায়, 16 বা 17 মাস বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানাইয়া নামাজ আদায় করেছেন। মদিনা শরীফ থেকে তখন কিবলা ছিল উত্তর দিকে, নামাজের কিবলা, বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল উত্তর দিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের মধ্যে একটা আশা ছিল যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যে কিবলা, আমার এবং আমার উম্মতের জন্য নামাজের এই কিবলা যদি নির্ধারিত হইতো। মুখ খুলে আল্লাহর কাছে বলেন নাই, কিন্তু নবীজির আকাঙ্ক্ষা অন্তরের মধ্যে পোষণ করেন। আলিমুম বিজাতিস সুদূর, যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন, সে আল্লাহ পাক তার হাবিবের দিলের খবর তো জানেন। তার হাবিবকে খুশি করার জন্যে আল্লাহ পাক তার আইন পরিবর্তন করে দিলেন। কদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস সামা। বন্ধু, আসমানের দিকে বারবার আপনি তাকান। অন্তরের মধ্যে একটা শখ আপনি লালন করতেছেন
আপনি মুখ খুলে না বললেও আমি তো জানি। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها। বন্ধু, অচিরেই অবশ্যই অবশ্যই ফালানুওয়াল্লিয়ান্না, ওলামায়ে কেরাম যারা আছেন তাদের জানা আছে দুইটা তাকিদ এখানে, তাকিদের হরফ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা, অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে নামাজের সময় সেই দিকে ফিরাবো, অর্থাৎ নামাজের কিবলা বানিয়ে দেব, যে কিবলা পাইলে আপনি খুশি হয়ে যান। আপনাকে খুশি করার জন্যে আমার বর্তমান যে আইন আছে সেই আইন আমি পাল্টে দিয়ে আপনি খুশি হন যেই দিকে নামাজ আদায় করলে সেই দিকটা আপনার নামাজের কিবলা আমি বানিয়ে দেব। ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরাল মসজিদিল হারাম। বন্ধু, আপনি তো খুশি, কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করলে আপনি তো খুশি। যান, আপনাকে খুশি করার জন্য এই দিক পরিবর্তন করে দিলাম, আমার আইন আমি বদলে আপনি যেভাবে খুশি সেভাবেই আমার আইন আমি গঠন করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা কিবলাতান তারদাহা। আমাদের নবীজি এমন ছিলেন, এমন শানওয়ালা আল্লাহর হাবিব, যে নবীকে খুশি করার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আইন পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিচলিত একটি বিষয়ে যে আমার উম্মত কিয়ামতের দিন তাদের পুঁজি থাকবে কম, তাদের লাভ যেটা লাভ থাকবে কম, সব কম, এটা কেমন হয়? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিবকে খুশি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। উম্মতে মুহাম্মদের জন্যে লাইলাতুল কদরের ব্যবস্থা দিলেন, যে লাইলাতুল কদর অন্য কোনো উম্মতের সৌভাগ্যে জুটে নাই। আমাদের নবীজির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটা ছিল যে আল্লাহ পাক তার হাবিবকে খুশি করার জন্যে লাইলাতুল কদর দান করেছেন, এবং এই লাইলাতুল কদরের যে সওয়াবের পরিমাণ আল্লাহ পাক নিজেই উল্লেখ করে দিয়েছেন। লাইলাতুল কদরে খায়রুম মিন আলফি শাহরিন, একটি মাত্র রাত, এই একটি মাত্র রাতের ইবাদতের মর্যাদা 1000 মাসের ইবাদতের চাইতে আরও বেশি, আরও উত্তম। সমান বলা হয় নাই, 1000 মাসের সমান বলা হয় নাই, আরও বেশি। কতটুকু বেশি এটা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোপন করে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ বেশি দিতে চাইলে কত বেশি দিবেন, যে আমার হাবিবের উম্মত সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উম্মত আমি ঘোষণা দিয়েছি। অতএব হাসরের ময়দানে তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্য যতটুকু বাড়াইয়ে দেওয়ার দরকার ততটুকু আমি বাড়াইয়ে দেব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জন্য হাজরিনে কেরাম, তো এই নবীজির শান কিয়ামতের দিন, এই নবীজি কেমন হবেন? নবী কিয়ামতের দিন সবাই নফসি নফসি করবে, আমাদের নবীও মনে হয় নফসি নফসি করবেন। নফসি হায় আল্লাহ, আমার কি হবে, আমার কি হবে, আমার কি হবে। অনেকেই বলেছেন, বইপত্রের মধ্যে লিখে দিয়েছেন যে কিয়ামতের দিন সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আমাদের নবীও নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, তিনি আর কারো জন্য কি উপকার করবেন। নাউজুবিল্লাহ। কিয়ামতের দিন আমাদের নবীজি থাকবেন কোথায়? দেখেন সূরা আল কাউসার যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, এই কাউসারের ব্যাখ্যা অনেক ব্যাপক, অনেক ব্যাখ্যার মধ্যে একটা ব্যাখ্যা হলো এখানে কাউসার বলতে হাউজে কাউসারকে বোঝানো হয়েছে। হাউজে কাউসার এটা কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার হাবিবকে যে হাউজে কাউসারের মালিকানা, দুনিয়াতে মালিকানা ঘোষণা করেছেন। এই ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার এই আয়াতে কারিমার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে তার হাবিবের জন্যে হাউজে কাউসারের মালিকানা ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তার সেই সম্পদ সমঝাইয়া দেবেন, যার মালিক বানিয়েছেন এই হাউজে কাউসার নবীকে সমঝাইয়া দেওয়া হবে। নবী থাকবেন হাউজে কাউসারের মালিক, আর কেউ থাকবেন না। কত নবী রসুল পৃথিবীতে আগমন করেছেন, কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারের অধিকারী হওয়ার মতো এই যোগ্যতা আর কারো হবে না। একমাত্র যোগ্যতম সত্তা
আল্লাহর বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো এখানে দাঁড়াইয়া তিনি কি করবেন? হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে কিয়ামতের দিন মানুষ প্রচণ্ড পিপাসার্ত হবে, প্রচণ্ড পিপাসার্ত হবে। পানি পানি বলে মানুষ চিৎকার করবে। কোথাও পানির ব্যবস্থা থাকবে না, তৃষ্ণা নিবারণের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। সেই কঠিন দিনে পানি পানি বলে যারা চিৎকার করবে, আমি তাকিয়ে দেখব আমার কোনো উম্মত এখানে আছে কিনা। যদি তাকায় দেখি আমার কোনো উম্মত পানি পানি বলে চিৎকার করছে, আমার উম্মতকে ধরে এনে আবার হাউজে কাউসারের পানি পান করায় দিব। লা ইয়াসমাউ বা'দাহু আবাদা, আমার হাউজে কাউসারের পানি পান করার পরে আর কোনো দিন তার তৃষ্ণা দেখা দেবে না। হাজরিনে কেরাম, আমরা এত সৌভাগ্যবান, এত সৌভাগ্যবান। আমাদের নবী মাকামে মাহমুদের অধিকারী, যেই নবীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন, ওয়া মিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতান। বন্ধু, আপনার উম্মত প্রতিদিন 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে, আর আপনার জন্য নাফিলাতান অতিরিক্ত আরও এক ওয়াক্ত। কোনটা? ওয়া মিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ, গভীর নিশীতে তাহাজ্জুদের নামাজ আপনি আদায় করবেন। এই অতিরিক্ত একটা দায়িত্ব আপনাকে দিলাম, তার কারণ কি? যে আপনার মান মর্যাদা যে অতিরিক্ত। নাফিলাতান, এই অতিরিক্ত দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছি নাফিলাতান লাকা। এই লাম একটা তাফসীর মোতাবেক, একটা ব্যাখ্যা মোতাবেক লাম লিস সাবাব, সবাবিয়ার অর্থ দেবে এখানে, যে আপনার মর্যাদার কারণেই আপনাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব আমি দিয়েছি। কারণ কিয়ামতের দিন সকলের চাইতে আপনার মর্যাদা থাকবে বেশি, তো এখানে অতিরিক্ত কিছু কাজ তো আপনাকে করতে হবে। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন, আসা আইয়াবআসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা, আসা আইয়াবআসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। হতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন। একটা কথা, উসুলে তাফসীর মুফাসসিরিনে কেরামের একটা নিয়ম তারা বলে দিয়েছেন যে কোরআনে করিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এই ধরনের সম্ভাবনামূলক যত সম্ভাবনার অর্থবোধক কোনো যত শব্দ ব্যবহার হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, মানে সম্ভাবনা বলতে হতে পারে, নাও হতে পারে, হইতে পারে, এটা সম্ভাবনামূলক একটা শব্দ। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ধরনের সম্ভাবনা বোঝায় যত শব্দ ব্যবহার হয়েছে সবগুলো শব্দ ইয়াকিনের অর্থে ব্যবহৃত হবে। হতে পারে এখানে হবে না, এখানে অর্থ হবে, যেহেতু আল্লাহর ঘোষণা এখানে হবে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন। আসা আইয়াবআসাকা রাব্বুকা, আচ্ছা, মাকামাম মাহমুদা। তো যাই হোক হাজরিনে কেরাম, আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, অনন্য মর্যাদার অধিকারী, কুল কায়নাতের মধ্যে যার মর্যাদার কোনো তুলনা হয় না, সে মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। যে নবী নবুয়ত লাভ করেছেন সব নবীর আগে, নবুয়তির দায়িত্ব পালন করেছেন সব নবীর পরে, সর্বশেষ নবী হিসেবে আমাদের সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি সুন্দর করে চমৎকারভাবে যে মিলাদুন নবী সংক্রান্ত এক যে শায়ের, এই শায়েরের একটা পংক্তির মধ্যে উল্লেখ করেছেন, মুকদ্দম থা সভি পর খলক মে वो ज़ात नूरानी, ज़ुहूरे नूर में ताख़ीर, ये हिकमत ज़ात यज़दानी। সৃষ্টির দিক থেকে জাতে মুহাম্মদী, নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবার আগে। আর পৃথিবীতে এই নূরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশিত হলেন, আবির্ভূত হলেন সকলের পরে। রহস্যটা কি? এটা জাতে ইয়াজদানি, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই রহস্য খুব ভালো করে জানেন। আল্লাহ পাক সেই শানওয়ালা নবীর উম্মত আমাদেরকে বানিয়েছেন। সেই নবীজির
নবীজির মান মর্যাদা যেভাবে অনন্য ছিল, এই নবীর পুত পবিত্র চরিত্র তেমন ছিল। ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম, সুমহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন আমার নবী। সেই চরিত্র আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। অতএব আমরাও এই মহান চরিত্রের অনুসরণ করে এই চরিত্র ধারণ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিবের সত্যিকারের একজন আশিক উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এবং নবীজির রেখে যাওয়া শরীয়তের যথাযথ অনুসরণ করে জীবনযাপন করার তৌফিক যেন দান করেন। সবাই বলি আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا ووسيلتنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. चार चीज़ें ले खड़ा जो नादिरे सरकार है, बेकसी और नाकसी, इज्जो गुना बिस्यार है। रहम कर हम पर इलाही औलिया के वास्ते, मुर्शिद काबिल मुकम्मल पारसा के वास्ते। जब मरो अल्लाह अल्लाह हो मेरे विर्दे ज़बान, कलमाए तौहीद मेरी जान दिल से हो रवा। खातिमा बिल खैर कर, खातिमा बिल खैर कर, खैरुल वरा के वास्ते। रहम कर हम पर इलाही औलिया के वास्ते, मुर्शिदुना साहिब किबला फुलतली के वास्ते। আল্লাহ মেহেরবানি করেছো, এই মোবারক মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ দিয়েছো, তৌফিক দিয়েছো। আমাদের এই হাজিরি কবুল ফরমাও আল্লাহ। তোমার ওলির কিনারে এই মুবারক মাহফিল থেকে কোনো সাইলকে খালি হাতে বিদায় দিও না। আয় আল্লাহ, আমাদের মুর্শিদুল মুর্শিদিন সৈয়দুনা সনাদুনা আল্লামা সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহি আলাইহি দরজাত বুলন্দ ফরমাও। আল্লাহ, তোমার ওলির तमाम খিদমত রকির সাথে কিয়ামত তক বাকি রাখো। আল্লাহ, तमाम খিদমত তোমার ওলির পক্ষ থেকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল ফরমাও। আয় আল্লাহ, সাহেব জাদাগণের হায়াতের মধ্যে বরকত দাও। আল্লাহ, বিল খুসুস মুর্শিদে বরহক হযরত বড় সাহেব কিবলার হায়াত ভিক্ষা চাই, হায়াত ভিক্ষা চাই। আল্লাহ, সুস্থ শরীর সহ দীর্ঘ হায়াত দান করো। আমাদের মাথার উপরের ছায়া হিসাবে আরো বহুত বহুত দিন আমরা পাইতে চাই। আল্লাহ, আয় আল্লাহ, এই মোবারক মাহফিল আউয়াল থেকে আখির পর্যন্ত কবুল ফরমাও। আমার মতো গুনাহগার এই মাহফিলে হাজির হয়েছে, খালি হাতে বিদায় দিও না মাওলা। আল্লাহ, আমাদের প্রত্যেকের সফরকে কবুল ফরমাও। আল্লাহ, তোমার হাবিবের খেদমতে অসংখ্য গণিত সালাত আর সালামের হাদিয়া পৌঁছায় দাও। আল্লাহ, তোমার হাবিবের নুরানি তাওয়াজ্জু আমাদের দিকে ঢেলে দাও। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম।